sharing the screen. We are talking about the temperature dependence of resistance. See the things. Now see the thing. See, now we have talked about electric current, right? We have gone through this definition and we know how to solve the problems based on that also. Next, we have also seen current density, that is J is the symbol which we have used. So current density, it is the current upon the area through which it is flowing, right? Ohm's law and resistance, that also we have talked about, and resistivity we have talked about in the last lecture, right? So we know all these parameters now to go for this temperature dependence of resistivity. Now see that we must be able to find out temperature coefficient of resistivity by this lecture. Okay, see how we can do that. Now, temperature dependence of resistivity. See that the materials have resistivities that depend on temperature. Many materials rather, almost all. Now we can have this model as this temperature dependence by an equation in the form. Now see the equation. It is rho, which is equal to rho 0 into bracket 1 plus alpha T minus T0. Actually, this is nothing but the change in this resistivity is directly proportional to change in temperature. That is what this means. Write it down. लिहून घ्या बेटा हे. लिहून घ्या हे. Change in resistivity is directly proportional to change in temperature. Here, rho minus rho 0 is the change in resistivity, directly proportional to T minus T0. Also, it depends upon, write down, it also depends upon the original resistivity. It depends upon the original resistivity. Now see how this should be analyzed. See the thing. If anything is greater with us, or it's a large bulk with us, the change in that also is quite high, right? But if you have a very little amount of the material with you, the change in its resistance will also be very low or less, right? जसं लक्षात घ्या, आपण म्हणतो की एखादा एनर्जेटिक असा हट्टाकट्टा माणूस असेल तर तो काम पण असं जोरात करू शकेल, हो की नाही? पण एखादा लुकडाचा पातळ माणूस असेल, तुकडा सुकडा, तर काय होईल? तो काम पण तेवढ्याच छोट्या छोट्या स्पीडनीच करणार ना. येते लक्षामध्ये? म्हणजे आपल्याकडे जर बुद्धी असेल तर आपण एकपाठी असू तर आपण पटकन शिकणार. पण आपल्याला जर 2-4 वेळेला सांगून समजत असेल तर याचा अर्थ आपल्याला वेळ लागणार शिकायला. समजते का? कधी का एक्झाम्पल्स? येस ओ नो? हा, मग याचा अर्थ असा की रेझिस्टिव्हिटी ही पहिल्यांदाच जर मटेरियलची जास्त असेल तर त्यामध्ये चेंज येणारा पण जास्त येईल की नाही? आणि जर रेझिस्टिव्हिटी मुळात त्या सबस्टन्सची कमी असेल तर त्याच्यामध्ये फरक झालेला पण तो कमी प्रमाणात असेल. इजंट इट करेक्ट? येस ओ नो? साऊंड्स लॉजिकल ऑर नॉट? हो नाही? बोला. हा, मग किती वेळ येस मॅम म्हणाला? So rho is equal to rho 0 into bracket 1 plus alpha T minus T0. Learn this expression, and this alpha is known as temperature coefficient of resistance. Okay, rho is the resistivity at temperature T0. Rho 0 corresponds to T0, but natural it is that rho will correspond to T, right? So it will be the final resistivity. Rho 0 is its initial resistivity, and alpha is known as temperature coefficient of resistivity. Okay, now see that resistor thermometers are made up of carbon and platinum. Carbon inexpensive आहे, platinum expensive आहे. They are widely used to measure very low temperatures. लक्षात घ्या, हे सगळे इन्स्ट्रुमेंट्स तुम्हाला दिसतात पहा. These are thermometers, resistance thermometers.
समजलं का? जाऊ पुढे. ओके. बघा आता आपण एक एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे, पाहून घ्या. कार्बन रेजिस्टन्स थर्मोमीटर इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर 1 centimeter long and 4 millimeter in diameter is attached to a sample. The thermometer has a resistance of 0.030 ohm. What is the temperature of the sample? Now see that we have this equation as our starting equation. We are having the temperature at as 20 degrees Celsius. Now we are using this thermometer when the resistance is 0.03 ohm, right? So we can now write the equation in terms of R. So let's first do the calculation using resistivity. Resistivity आधी काढू आपण, मग आपण R काढू. बघा, the resistivity of carbon at 20 degrees centigrade is this much. Followed. R is equal to rho L upon A. करते बेटा है? Yes or no? गुड. R, हा, आता रो हा R, R ची रो आपल्याला माहिती आहे, त्यामुळे रो आपण इथे घेऊ RA/L. ठीक आहे. मग रो कुणाची? तर R.03 असताना. ठीक आहे. रो पुन्हा कधीची रो, कारण वी हॅव टू रो रेजिस्टिव्हिटीज विथ अस, रो 0 अँड रो. हियर वी आर फाइंडिंग आउट रो बिकॉज रो 0 इज ऑलरेडी डन. ओके. सो आपण रो काढतो आहोत when R is 0.03. So it is equal to 0.03 which is R, then area pi R square आणि लेंथ दिलेली आपल्याला. ठीक आहे. 1 सेंटीमीटर लेंथ आहे म्हणजे 0.01 मीटर झाली. डायमीटर दिला आता 4 मिलीमीटर म्हणजे रेडियस 2 मिलीमीटर झाली, आणि ती आपण सेंटीमीटर मध्ये सॉरी मीटर मध्ये केली, सो 0.002 आली. ठीक आहे. त्याचा स्क्वेअर आला पाय आर स्क्वेअरने, आणि आपल्याला आर म्हणून हे उत्तर मिळेल. आलं का लक्षामध्ये? येस और नो? कार्बन रेजिस्टन्स थर्मोमीटर असल्यामुळे आपल्याला लक्षात घ्या, इथे पहिली त्याची रो माहिती आहे. कळतंय का? हा, आणि वी कॅन लुक अप द रेजिस्टिव्हिटी ऑफ कार्बन ॲट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. आपण टेम्परेचर इथे 20 डिग्री सेंटीग्रेड घेतलेलं आहे. ठीक आहे. म्हणून आपण इथे पहिल्यांदा रो 0 काढून घेतलाय, आणि मग रो काढताना आपण हे 20 डिग्री सेंटीग्रेडला काढतोय. आता पहा, रो इज इक्वल टू रो 0 इंटू ब्रॅकेट दिस. पुढचे हे एक्झाम्पल आहे पहा. अल्फा आपल्याला मी 10 दिलेला आहे. रो असा काढ, रो अल्फा टी मायनस T0 येईल, विच इज रो मायनस रो 0 अपॉन 1. टी इक्वल टू हे घाला, याच्यामध्ये सबस्टिट्यूशन करा, यू विल गेट द आन्सर लाईक दिस. ठीक आहे. पीपीटी ही शेअर करणार आहे तुमच्याबरोबर मी, त्यामुळे तुम्ही हे सोल्युशन परत एकदा काढा आणि चेक करा. ठीक आहे. टेम्परेचर आपला इतकं आलेलं आहे बघा, मायनस मध्ये टेम्परेचर आलेलं आहे. आता बघा, अल्टरनेटिव्हली वी कॅन यूज द रेजिस्टिव्हिटी ऑफ कार्बन ॲट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू कॅल्क्युलेट द रेजिस्टन्स ॲट 20 डिग्री सेल्सिअस. ठीक आहे. पहा, T0 20 आहे, रो 0 मिळाला, एल मिळाली, आर मिळाली आपल्याला. मग R0 काढता येईल की नाही? रो 0 एल अपॉन पाय आर स्क्वेअर. ठीक आहे. म्हणजे R0 किती होता? तर इतका. कळलं का? आलं लक्षामध्ये? हा, चला. तेव्हा रेजिस्टिव्हिटी समजलंय का? आता टेम्परेचर डिपेंडन्स समजलाय का सांगा? आपल्याकडे पण असं एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे पुस्तकामध्ये पहा, 11.7. बघून घ्या एकदा. 215 पेज नंबर आहे. तिथे रेजिस्टिव्हिटीच्या ऐवजी डायरेक्ट आपल्याला रेजिस्टन्स दिलेला आहे. आय एम स्टॉपिंग द शेअरिंग ऑफ द स्क्रीन. ओके. ओके, हॅव अ लुक टू दिस पर्टिक्युलर एक्झाम्पल. एक्झाम्पल 11.7 बघून घ्या बेटा. पहा, 11.7 एक्झाम्पल आहे, आणि या एक्झाम्पल मध्ये पहा, R0 इज गिवन टू बी 2.5, अल्फा इज गिवन T मायनस 0, सो 0 डिग्री सेंटीग्रेडला दिलेला आहे पहिलं टेम्परेचर. सो T इज 80 डिग्री सेल्सिअस. RT वी वॉन्ट टू फाइंड आउट, विच इज R0 इंटू ब्रॅकेट
1 plus alpha T. So RT is equal to R0 will substitute 1 plus alpha and T. Have the multiplication and get the answer. It is 3.3 ohm. Now see that R0 at 0 degree Celsius, resistance of this material was 2.5 ohm. And when you heat it through 80 degrees Celsius, that is after increase in its temperature by 80 degrees Celsius, the new resistance becomes 3.3 ohm. Understood? So see that temperature increases, resistance also increases. याला म्हणतात positive temperature coefficient. What do we say this? Say to this? Positive temperature coefficient. Followed? Means when the temperature increases, resistance also increases. Some instruments or some materials are like that, or some semiconductors are such that even if the temperature is increased, the resistance decreases. Take this down. If the temperature increases, then the resistance decreases. This type of materials are called as having negative temperature coefficient, NTC, negative temperature coefficient. Understood? PTC and NTC. Understood or not? Sanga beta? Good. So next unit is electromotive force. Electromotive force and cells in series and parallel. Okay. Go through it till that I'll open the PPT. Electromotive force. Just go through it. Whatever we have talked about energy, electrical energy, at that time I had talked about this electromotive force. So go through it once again, read it twice, and then we'll start. So quickly have a look to that. Okay. So I hope you have gone through electromotive force. Let's see the difference between the electromotive force and the terminal or potential difference with which we had started. Okay. See whether the screen is neatly visible. Is it? Screen visible आहे का नीट सांगा? हा. Good. चला. Okay. Now electromotive force and internal resistance. पहा काय काय आहे. Now
Electromotive force is the work done by a source in driving 1 coulomb of charge. Sorry. Just a sec, I'll share the screen again. See whether it is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am, Okay, it is fine, visible. fine, fine. I'll make this small one so that we can neatly see. Okay, fine. See the thing. Definition of electromotive force is it is the work done by a source in driving 1 coulomb of charge around a complete circuit. Now see if this track is a complete circuit, say, then the work done in moving this particular car once around this track, okay, per unit its mass. Or if you just resemble this car to an electron or to a charge, say, then suppose that this car is nothing but a charge, and over this track is nothing but a circle, okay, or circuit. Then our charge is going around this circuit once. Now to do it so, we need to give it some force, or we need to perform some work. So that work performed for this particular charge to go round this circuit once per unit charge is nothing but the electromotive force. Followed? So it is J by C, remember. See that this voltage label indicates its EMF. Now 1.5 volt means 1.5 joule of electrical energy is produced to the whole circuit when 1 coulomb of charge flows through, or 1 coulomb of charge flows through this particular circuit. See what does it mean? 1.5 voltचा आपल्याकडे बॅटरी सेल असतो. ठीक आहे. 1.5 वोल्टची बॅटरी म्हणजे 1.4 हे त्याचं 1.5 वोल्ट हे त्याचं ईएमएफ झालं. याचा अर्थ समजून घ्या. 1.5 जूल एवढी एनर्जी ही बॅटरी किंवा हा सेल देणार आहे कोणाला? एका चार्जला. कशासाठी? पूर्ण सर्किट मधून एकदा फिरून येण्यासाठी. समजतंय? येते का Yes, लक्षात? ma'am. गुड. पहा. So EMF versus potential difference. This is EMF versus potential difference. Now this is the cell 1.5 volt इथे आपण दिलेला आहे आणि हा सेल आहे आपला. बघा आपण इथे हा जो दिला आहे हा व्होल्टमीटर लावलाय. सेलच्या अक्रॉस मी डायरेक्ट लावलं तर हे ईएमएफ मला येणार आहे 1.5 वोल्ट. आयडियल सेल बद्दल बोलतो. आता हे टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरन्स कधी येतो? तर जेव्हा हा एक एक्सटर्नल रेजिस्टन्स तुम्ही लावलाय. When this bulb is lighted by, say, this particular cell of EMF 1.5 volt. So it gives you the terminal potential difference, that is the potential difference appearing across the cell itself, across the two terminals of the cell itself. समजतंय? म्हणजे 1.5 वोल्ट त्याची आतमध्ये एनर्जी आहे, पण तुम्ही जेव्हा तो सेलच्या टर्मिनल्स पासून तुम्ही कनेक्शन सुरू करता तेव्हा तो तुम्हाला देतो 1.2 वोल्ट. मग आता मला सांगा की हे 0.3 वोल्ट गेलं कुठे? हे वाचा खालचं जरा, समोर स्क्रीन ठेवलीये मी आणि उत्तर द्या मला. हे 0.3 वोल्ट कुठे गेले? कोणी घेतले? Bulb. Bulb नहीं. अरे बल्बला तर 1.2 वोल्ट आले बेटा. Bulb. बल्बला 1.2 वोल्ट आले. इथे आपण हे जे व्होल्टमीटर लावला याचा अर्थ या बल्बच्या अक्रॉस व्होल्टेज 1.2 वोल्ट आहे. 0.3 वोल्ट हे कमी झालं. कुणामुळे? सेलमुळे इटसेल्फ. का? का? Interior resistors. करेक्ट. इंटरनल रेजिस्टन्स म्हणतो आपण त्याला. काय म्हणतो? इंटरनल रेजिस्टन्स. त्या सेलला बनवायला आपण काय काय मटेरियल वापरलंय की नाही? बोला पटपट.
Yes, ma'am. मग त्या मटेरियलला स्वतःचा रेझिस्टन्स असेल की नाही? Yes, ma'am. Yes. सो दॅट कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स रेझिस्टन्स इंटरनली. कळतंय का? सो इट इज इट्स इंटरनल रेझिस्टन्स विच टेक्स आउट सम एनर्जी फ्रॉम द सेल इट सेल्फ. कळलं का? So whatever energy you get at the terminals is nothing but the terminal potential difference. So whenever you have any power supply, any battery, it will never give you the voltage written on that battery. Followed? Yes, ma'am. हा, गुड. हे समजते का बघा? हे समजते का बाळांनो? समजते का हे? Yes, ma'am. वाचताय की नाही? मी प्रत्येक गोष्ट वाचून नाही दाखवणार आहे. स्क्रीन इज देअर इन फ्रंट ऑफ यू. हे वाचायचं तुम्ही. समजला का डिफरन्स? Yes, ma'am. जूल पर कुलम, जे बाय सी, जूल पर कुलम. व्होल्टेज म्हणजे काय? जूल पर कुलम. एनर्जी पर युनिट चार्ज. युनिट आहे जूल पर कुलम. जाऊ पुढे. कॉज बाय इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ द सेल. कळते ना? पहा. This means cell gives 1.5 joule electrical energy to each coulomb that passes through it. 1.5 joule म्हणजे current that flows through the circuit also flows through the battery. करंट जो सेल मधून जातोय ना, म्हणजे सर्किट मधून जो बाहेर जातोय, कनेक्शन प्रॉब्लेम. हे बघ, हा ठीक आहे, 2 मिनिटं थांबा बेटा. झालं नाही नेट कनेक्ट आता व्यवस्थित? परत येतं ऐकू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पुन्हा मला ती मीटिंगला हे करायला लागेल. 1 मिनिट परत शेअर करते. हा ठीक आहे, येते मला आता? Yes, समजते ma'am. का? हा बघा आता. द करंट दॅट फ्लोज थ्रू द सर्किट ऑल्सो फ्लोज थ्रू द बॅटरी. असं आहे का की फक्त तो बाहेरूनच करंट देतो, आतमध्ये बॅटरीत करंट घेत नाही, असं आहे का? तर नाही. थ्रू कम्प्लीट सर्किट म्हणजे इन्क्लुडिंग द पॉवर सोर्स, इन्क्लुडिंग द बॅटरी इट सेल्फ. ठीक आहे. मग बॅटरीतून पण करंट जातो. त्याच्यामुळे त्याचा जो रेझिस्टन्स आहे स्मॉल आर, जो तुम्ही लिहिता, त्या स्मॉल आर ला मल्टिप्लाय केलं करंटने की एक छोटं पोटेन्शियल डिफरन्स तयार होतो. तो छोटा पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे त्याची इंटरनल एनर्जी, जी त्याने स्वतःसाठी खर्च केली, त्यांनी स्पेंड केली, डिसिपेट केली म्हणतो आपण त्याला. हा, तर ही एनर्जी तो स्वतः घेतो आणि म्हणून बाहेर देताना तुम्हाला तो कमी एनर्जी देतो. समजलं का हे? Yes, ma'am. Yes. गुड. पहा, सो हे वाचलं आपण. हे बघा, सम ऑफ द एनर्जी इज used to overcome the internal resistance of the battery. Practically, the potential difference will always be less than its EMF. समजते ना हे? पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे टोकाला बाहेर येणारा तो नेहमी ऍक्च्युअल ईएमएफ पेक्षा कमी असणार आहे. कळलं ना हे आता? Yes, ma'am. गुड. Yes, ma'am. Resistance against the moving charge cell charge due to the electrolyte in the source or cell. This is internal resistance. Small r दाखवले बघा symbol. Now, driving the charge against the internal resistance requires work. As the charge flows through the cell, energy is lost in the form of heat, causing a drop in the potential difference. आता ह्या इंटरनल रेजिस्टन्सला ओव्हरकम करायला त्यांनी स्वतःची एनर्जी थोडी खर्च केली. मग ही खर्च गेलेली एनर्जी कुठे जाईल? त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन होईल की नाही? बरोबर. मग ते ट्रान्सफॉर्मेशन कशात होतं? तर हीट मध्ये होतं. म्हणून तुम्ही कुठलीही वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बघा, ज्यातून करंट फ्लो होतो, ती वस्तू तुम्हाला गरम झालेली दिसते, म्हणजे हाताला जाणवतं का? हो का नाही? Yes, ma'am. मग कधी बोलायचं? चला, आता ह्याच गोष्टी आपण आपल्या इथे
ओहम्स लॉच्या सर्किटला लावून पाहू. हा पहा, दिस इज EMF E, इंटर रेजिस्टन्स R, दिस इज अ ड्राय सेल और अ बॅटरी, V व्होल्टेज देतो आपण. ती बॅटरी आपण ह्या रेजिस्टन्सला लावली आहे. पहिलं सर्किट आहे आपलं स्टार्टिंगचं, लक्षात आहे ना. पहा, सो पोटेन्शियल डिफरन्स टू एक्सटर्नल सर्किट इज V. Drop in potential difference inside the cell is I into small r, right? Together, the total energy which you had given is EMF. So E is equal to काय येईल पहा, V बाहेर आलेली एनर्जी प्लस आतमध्ये घेतलेली एनर्जी, समजतंय? V प्लस IR इज E. समजलं? Yes or no? Yes, ma'am. Good. Or the internal energy IR is nothing but E minus V. Also see that V is I into capital R. पोटेन्शियल डिफरन्स समजतोय ना हा, बाहेरचा म्हणजे मोठा R. मग आता I कॉमन काढला तो पुढचं उत्तर मिळेल की नाही? Yes, ma'am. हा, I कॉमन काढला तर मला उत्तर मिळणार आहे E इज इक्वल टू I इंटू ब्रॅकेट कॅपिटल R प्लस स्मॉल r. बरोबर. दिस इज ओहम्स लॉ अप्लाइड टू कंप्लीट सर्किट. तुम्हाला सांगते हे काय शिकतोय आपण, 216 पेज. 216 पेज तिथपासून आपण 11.43 पर्यंत आता शिकलेलो आहोत. समजलं का व्यवस्थित? सांगा. रिसोर्सेस आहेत हे सगळे वापरलेले. चला, समजलं का बाळांनो? Yes, ma'am. Good. Okay, so till this we can complete in this lecture. I actually wanted to complete cells in parallel and series also, but we'll take that in the next lecture. ठीक आहे? Till that, note down your homework. Homework लिहून घ्या पहिला. हे cells in parallel series and types of cells. हे वाचायचं दोनदा, नोट्स काढायच्या एकदा. लिहा, पटकन लिहायचं. आज जिथपर्यंत मी शिकवलंय तो सगळ्याचा सगळा अभ्यास तयार करायचा, दोनदा वाचायचा, दोनदा लिहायचा, पाठ झालं पाहिजे आणि एक्सरसाइज कंप्लीट सोडवायला लागायचं. आता तुम्हाला ड्रिफ्ट वेलॉसिटी फक्त आपल्या सिलेबस मध्ये नाहीये. ठीक आहे? तुमच्याकडे आहे ना सिलेबस डिलीटेड? डिलीटेड पोर्शन आहे, माहिती आहे तुम्हाला? नाही माहित? मग शोधायचा, मी देईन नंतर, पण तुम्ही शोधा. वेबसाईट काढायची, गुगलवर टाका, नाही तर गुगलवर टाका तरी येईल. महाराष्ट्र स्टेट डिलीटेड पोर्शन फॉर दिस इयर. हा, काय शोधायचा प्रयत्न करायचा थोडासा, आपल्याला कळलं पाहिजे. हे लहान नाही आपण आता. आता महाराष्ट्र स्टेट बोर्डच्या वेबसाईटवर जायचं, तिथे सर्च मध्ये टाकायचं दिस इयर्स नॉन इव्हॅल्युएटिव्ह सिलेबस. लिहा, लिहून घ्या, मी सांगते ते. बोर्डाची साईट आपली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वेबसाईट, लिहा. तिथे जायचं, सर्च टाकायचं नॉन इव्हॅल्युएटिव्ह पोर्शन फॉर फिजिक्स 20-21 असं टाका. मागच्या वर्षीचा सिलेबस परत त्यांनी यावर्षी डिलीट केलाय. ठीक आहे? जमेल? Yes, ma'am. येस, टू गुड. चला, एक्सरसाइज सोडून टाकायचा. आपण पुढच्या वेळी हे सिरीज व पॅरलल टाइप्स बघणार आहोत, अँड दॅट विल बी द एंड ऑफ अवर चॅप्टर. एन्जॉयड द चॅप्टर ऑर नॉट? आवडलं का Yes, नाही? ma'am. छान होतं चॅप्टर? Ma'am. गुड. आता याच्या पुढचं चॅप्टर सांगू ठेवतो तुम्हाला काय शिकायचं आपल्याला. ऑप्टिक्स नावाचं चॅप्टर आहे बघा. ऑप्टिक्स